آپ سب کی بہت مہربانی. کافی دنوں بعد ہم یہاں ہیں اور میں تھوڑا شروع کرنا چاہ رہا ہوں کشمیر مارٹرز ڈے پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جہاں کشمیریوں کی بات آتا ہے، کشمیر کوز کی بات آتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کیا ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہو، ہر موقع پہ، ہر فورم پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیریوں کا کیس لڑا، اور آج تک پاکستان کے عوام ان کے جو تقریریں ہیں، ان کے جو موقف ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں، پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، کشمیر کے عوام یاد کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو احتجاج کا کال دیتا تھا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسٹرائک کا کال دیتا تھا، تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا. اس لیے ان کو جانتے تھے، ان کو پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ، ہر فورم پہ، ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی. اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا. اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی. میں نے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا. اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے. مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا. اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے. آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں. عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں
रिसेशन और डिप्रेशन का ख़तरा है, ग्लोबल पैंडेमिक है, को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की बजट को कैसे कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तानी को रिलीफ दे, पाकिस्तान की गरीब अवाम को रिलीफ दे, उन मजदूरों को, उन मेहनत कशों को जिनका जिक्र इमरान खान करता है, उनको, जो डॉक्टर नर्सेस फ्रंटलाइन हमारे लिए जिहाद लड़ रहे हैं, उनकी सपोर्ट दिलवाते। जिस तरीके से हर किसान का फसल अब खतरा में है, हर पाकिस्तानी किसान, हर किसान का फसल अब खतरा में है लोगों से, उसके लिए भी कोई इस बजट में ख़ास सपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन सिंध हुकूमत ने, सिंध की बजट ने एक अवामी बजट पेश किया है। कम वसाइल के बावजूद, नाइंसाफ़ी होने के बावजूद, वफाकी हुकूमत की जो नालायकी है, उनका टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से सिंध 229 बिलियन रुपीस कम मिल रहा है हमें एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। पंजाब को 470 या 80 बिलियन कम मिल रहा है पैंडेमिक के दौरान, और बाकी पख्तूनख्वा के साथ और बलूचिस्तान के साथ भी इसी किस्म का सलूक होना चाहिए था। उनको कम वसाइल दिए जा रहे हैं, मगर इन कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने बहुत से मंसूबे ऐसे लेकर आए हैं जिससे हमारे अवाम को जो सेहत ख़तरे में है कोविड की वजह से, उनको हम रिलीफ दे सके। जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स इस जिहाद हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमने पूरा प्रोटेक्शन और इंसेंटिव्स दिलवाई है, और हमारा किसान जिनका फसल ख़तरा में है, उनके लिए हमने भी मंसूबे लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है। सिंध के अवाम के लिए, सिंध के जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं जो मुतासर हुए हैं, उनके लिए हुकूमत सिंध लोन्स देंगे, स्मॉल लोन्स देंगे। हुकूमत सिंध ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो गरीब किसान हैं जिनका 25 एकड़ से कम ज़मीन होगा, उनके लिए हम सब्सिडी दिलवाएंगे, सपोर्ट दिलवाएंगे, सीड्स खरीदने के लिए, क्वालिटी सीड्स खरीदने के लिए ताकि इनका यील्ड बेहतर हो। फर्टिलाइज़र पे हम उनको सब्सिडी देंगे, पेस्टिसाइड्स पे उनको हम इंशाल्लाह ताला सब्सिडी देंगे, और वीट का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा, वीट का सब्सिडी में इजाफा किया जा रहा है ताकि हम अपना जो किसान है जो बहुत ही मुतासिर है और जो हमारा मईशत के बैकबोन है ज़रात, उसको हम सपोर्ट कर सके। हम उन इलाके में जहाँ ये पानी कम होता है वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी भी दिलवा रही है, और 50% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी, 100% जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर ट्यूब वेल्स भी दिलवा रहे हैं ताकि हम अपने गरीब किसानों को मदद पहुंचा सके इस मुश्किल वक्त में। हम अर्बन सेंटर्स में भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अर्बन सेंटर्स के स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो मुतासर हुए हैं लॉकडाउन में, उनके लिए भी लोन्स का बंदोबस्त हमने किया है। जो कोविड विक्टिम्स हैं, पेशेंट्स हैं, जो अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाते हैं, अपने ख़ानदान के ब्रेड अर्नर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका हमें बहुत फ़िक्र है। जब हम कहते हैं कि कोविड की वजह से ना सिर्फ आपके सेहत में, मईशत पे भी ख़तरा होगा, और साथ साथ हम कहते हैं कि जितने लोग बीमार होंगे, जितने लोग फौत होंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा आपका मईशत में। हम ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में आप सोचें, एक बेड विनर बीमार होता है, फौत होता है, तो पूरा ख़ानदान पे असर होता है। अगर फौत भी नहीं हो जाते, बीमार होते हैं मगर उस सिलसिला में वो काम नहीं कर सकते थे जब बीमार थे, उसका भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो अपनी कम वसाइल के बावजूद सपोर्ट दिलवा रहे हैं। हम कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट ग्रांट
दिलवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में से कोई अर्निंग मेंबर फौत हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। और हमें अंदाज़ा है कि बिकॉज दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मीशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोज़गार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बेरोज़गारी नहीं था और इसमें इजाफा ही होना है। हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख़ में नेगेटिव ग्रोथ में है। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बहरान को पहले देखा नहीं है। इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है। तो उनके लिए एक फूड सिक्योरिटी सपोर्ट कि अगर आपका ख़ानदान में वो जो प्राइमरी ये जो ब्रेड विनर है, अर्नर है, वो बेरोज़गार किए जाते हैं, इस सिलसिला में उनको मदद के लिए सिंध हुकूमत ने अपने बजट में बंदोबस्त किया है। हमने अपना वुमेन फार्मर्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड जो है लोन्स और रूरल वो लोन्स दिलवा रहे हैं, सॉफ्ट लोन्स दिलवा रहे हैं। और नॉन फार्मर्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम उनके लिए भी माइक्रो एंटरप्राइज में, लो इनकम एरियाज़ में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमने पहली बार सिंध हुकूमत ने अपना बजट में कहीं एक नया स्कीम हमने नहीं डाला है। टीवी पे तो हमारे मुखालिफ कहते हैं कि कराची के लिए, कराची पूरा सिंध, हमने एक नया स्कीम नहीं होगा। हमारा पुराना स्कीम्स चलेंगे। जो हमने फिस्कल स्पेस क्रिएट किया इस मुश्किल फ़ैसला लेने से, उसको हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं। अपना अवाम की सेहत को, ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना और उनको इन मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सपोर्ट दिलवाना। और यही सिलसिला पूरा मुल्क में होना चाहिए था, हर सूबा को करना चाहिए था और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत को PSDP को पॉज करना चाहिए था। एक नया स्कीम, नया सड़क, नया ट्रेन, नया वटेवर नहीं ले आना चाहिए था। और जो भी फिस्कल स्पेस था वो पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाने में डाल देते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों में ये फ़र्क है। हम समझते हैं कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और हम इसको ना सिर्फ नारे में, मैनिफेस्टो में, मगर अपने अमल में आपको दिखा रहे हैं कि हम ये हमारे लिए सबसे अहम इशू है। और सिंध वो वाहिद सूबा है जहां हम कमिटेड हैं, कम वसाइल, कम रिसोर्सेज, मुश्किलात के बावजूद, कि अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत हो और आपके पास वसाइल नहीं हो, हम आपका टेस्ट फ्री करवाएंगे। अगर आपके पास वसाइल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कोविड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो जितना भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, HTU में, ICU में, और ICU का ख़र्चा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और वैसे जो ख़र्चा होता है वेंटिलेटर्स को चलाना, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम कमिटेड है, हुकूमत सिंध कमिटेड है कि आपको कोविड होता है, आपको कोरोना वायरस होता है, आपको इलाज की ज़रूरत होगा, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हुकूमत सिंध आपको मुफ्त इलाज करवाएगा। वाहिद सूबे है पाकिस्तान में जहां आपका टेस्टिंग अगर ज़रूरत पड़े तो मुफ्त, अगर आपका इलाज ज़रूरत पड़े तो मुफ्त। और हम इस सिलसिला को पहले दिन से आज तक चला रहे हैं। और जो हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नेंस, आज हमारा कंपैरिजन करें, सूबा सिंध में हाईएस्ट टेस्टिंग पर कैपिटा अगर हो रहा है तो सूबा सिंध में हो रहा है। अगर तो मतलब जो कोरोना का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके मुतासरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ सूबा सिंध सबसे ज़्यादा कर रहा है। सारे सूबों के से कंपेयर करके हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, हमारा ICU पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, ICU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है, HTU बेड्स पर कैपिटा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान ने 100 डेज़ ऑफ कोविड को सेलिब्रेट किया NCOC के दफ्तर में, अजीब अजीब बयानात दे के और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के, सिंध ने काम दिखा के
سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور NICVD کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے. اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے باقی ہمارا HTUs ہے, باقی ہمارا ICUs ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا. اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. پاکستان میں وفاقی حکومت, PTI کی جہاں بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو, دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ, آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے, اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے. مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی, اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو, اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے, لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے, اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو غربت کا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے, اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہمارا فیسلٹیز, ہمارا ٹیسٹنگ, اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے, جو ان کا حق ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے, وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے. اور جو ڈاکٹرز ہے, جو نرسز ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں, PTI کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ, معاشی فورم پہ, فورن پالیسی پہ, اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہیں
उनका जो साजिश है, उनका जो इंजीनियरिंग है, वो भी चल रहा है। एक तरफ हम एक ग्लोबल पैंडेमिक का भी मुकाबला भी करें, 70 इयर्स बाद सबसे बड़ा लोकस का हमला जो हमारा फसल का, हर पाकिस्तानी का फसल को खतरे में डालते हैं, उसका भी मुकाबला करें। एक तरफ से हम दुनिया में जो मुआशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान में ज़्यादा संगीन होगा आपका सिलेक्टेड की वजह से, उसका भी मुकाबला करें। और उसमें साथ साथ ये जो सियासी इंजीनियरिंग और NSC अवार्ड के खिलाफ साजिश चल रहा है, उसका भी मुकाबला करें। हम इसके लिए तैयार हैं, हर जगह पे, हर महाज पे लड़ने को तैयार है। NFC पे, आपके टैक्स कलेक्शन पे हम अपना केस हर फोरम पे लड़ने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों ने डिलीवर किया जहां FPR ने फेल किया। सूबा सिंध पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप कैसे डेवोल्यूशन से लेके आज तक सबसे ज्यादा इजाफा किया है आपका टैक्स कलेक्शन में, आपका टैक्स बेस में। कोई सियासी जमात अपने आप को गवर्नेंस के लिए या हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं खिलवा सकते जब तक वो टैक्स बेस पे और टैक्स कलेक्शन पे डिलीवर कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हो या सूबा में हो, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हमने इजाफा किया, हमने दुनिया के रिसेशन के दौरान वफाकी सतह पे इजाफा किया, और सालों साल सिंध हुकूमत ने अपना टैक्स कलेक्शन में, अपना रेवेन्यू में इजाफा किया है। हमने कोविड के दौरान भी, कोविड के पैंडेमिक के दौरान जब वो रो रहे थे PTI की हुकूमत सेंटर में, नेशनल असेंबली में, कि हम इधर कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, कोविड की वजह से टैक्स कलेक्शन, सूबा सिंध ने 8% इजाफा किया है। 8% इजाफा हुआ है हमारा टैक्स कलेक्शन में कोविड के दौरान। ये लोग NFC पे हमला करते हैं और कहते हैं कि आप अपना हिस्सा पे से काटो ताकि हम इस्लामाबाद को खिला सकते हैं। इस वक्त जब हम पैंडेमिक का मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने अवाम का सेहत और ज़िंदगी को बचा रहे हैं और मज़ीद हमारा वसाइल हमसे लेना चाह रहे हैं, और जो वादा हमने किया था NFC के वक्त में कि जो पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो होगा वो हम 15% ऑफ GDP तक लेकर आएंगे, और सूबाई हुकूमत जो है अपना प्रोविंशियल जो शेयर है 0.3% ऑफ GDP से लेके 1.15% ऑफ GDP तक लेकर जाएंगे। फेल कौन हुआ है? सूबाई हुकूमतों ने, ना सिर्फ सिंध हुकूमतों, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। हमने 2017 में 1.15% ऑफ GDP तक पहुंच चुके थे टैक्स कलेक्शन में। वफाकी हुकूमत आज तक 9 या 11% से ज्यादा नहीं पहुंच सके। वो फेल हो रहे हैं। आप अपने टारगेट्स मीट कर रहे हो, अपना वादा पे पूरा उतर रहे हो, और फिर भी हम पे हमले। आज भी सेनेट में इन्होंने किसी मेंबर को इस्तेमाल करके NFC पे हमले की कोशिश किया। हम समझते हैं कि हमने डिलीवर किया है। हमारे पास तरीक़ेकार है टैक्सेस का इकट्ठा करना, बजट चलाना। आप ये हाइब्रिड सिलेक्टेड को जो नाकाम है, जो हर महाज पे फेल हो चुके हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के वफाक के साथ इस तरीके से ना खेले। इसका नुकसान हर सूबा को होगा, हर पाकिस्तानी को होगा। पाकिस्तान ही इस वक्त में उठा सकता है। एक और बात जो मैं आप सबको अब मदद मांगूंगा मीडिया से, ये तो ड्रामा तमाशा जो PTI का है करप्शन पे, अब इंसान बने और थोड़ा सा अनबायस तरीके से ये रिपोर्ट करें। आपको पता है, आप सबको पता है कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। यू कांट स्पेल करप्शन विदाउट द वर्ड्स PTI। आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बाकी हुकूमतें थे, आप लोग थकते नहीं थे हमें सुनाना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या कह रहा है कि PTI की हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है। PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत तारीख में पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा है। ये इनका रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल का अपना रिपोर्ट, जो कि PTI का इमरान खान जब ऑपोजिशन में था जगह जगह लहराता था कि करप्शन करप्शन। अब उसी PTI का ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है।
پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت میں پہلے سال میں بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ سلسلہ عمران خان کے جو خود کا عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ پہ آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا. پہرا برا تھا. اب اچھا کوئی سوال نہیں. ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام. نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے. پیناما کا کیسز ہے. اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پیس سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیر ترین تو پہلے سے نااہل تھا. اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا اور اب وہ بھی بگورا بن گیا ہے اور نیب سے چپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن, حج میں کرپشن, پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن. روزفیلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ نہیں رپورٹ کرتے ہیں, پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈی سی, ہر ٹھیکہ, ہر عہدہ, ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن, معلوم جبہ میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈز توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ پر دے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شوگر پہ کرپشن, آٹا پہ کرپشن, تیل پہ کرپشن, ہر پاکستانی کا جیب پہ ڈاکہ. میڈیا خاموش, ہم کرپٹ ہے یہ فرشتے. یہ منافقت کا سلسلہ بند ہونا پڑے گا. آپ کو سچ بتانا پڑے گا پاکستان کے عوام کو, اور جو سلیکٹرز ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اس ہائیبریڈ سلیکشن کو اس بات بھی کی تھی کہ کرپشن نہیں ہوگا اور اب اتنا اب کریکشنز کا ریکارڈز کیسے توڑ رہے ہیں. نیب چیئرمین کو کوئی شرم نہیں آتا. ہر دن ٹی وی پہ آتا ہے, بک کرتا ہے, اور جن کے خلاف اس نے خود کہا تھا 1 سال پہلے 2 سال پہلے پتہ نہیں کب کہ میں اب یہاں دیکھ لوں گا, آج تک اس نے کیس نہیں کی. بی آر ٹی پہ یہ سب سے مزیدار کرپشن کا ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے. کے پی کے آج تک ان کا بی آر ٹی کا سلسلہ جس سے خان کا کچن چلتا ہے, جس سے پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین چلتا ہے, جس کا علی زیدی ان کا وزیر کا فرنٹ مین کانٹریکٹر ہے, اور خود علی زیدی کے جو فرنٹ مین ہے وہ کنٹریکٹر ہے بی آر ٹی کا. پیسہ تو علی زیدی بناتا ہے عمران خان کا کچن چلانا, عمران خان کا الیکشن اور پی آر کیمپین چلانا. آپ یہ بات نہیں اٹھاتے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے
کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ سٹے آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر دوسرا ہفتہ چکر پیشی بھگتا ہے نیب کا، وہ بھی اسلام آباد میں، جب ہم پینڈیمک کی مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے کسان کا فصل زندگی صحت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا دنیا مان رہے ہیں کہ اگر کوئی محنت کر رہا ہے سندھ میں، پاکستان میں، تو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، باقی تو صوبہ میں ان کا. اور بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے، فرنٹ مین انوالوڈ ہے، وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں، وہاں سے سپریم کورٹ کا سٹے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر انصاف ہے، دوگلا نظام نہیں ہے، تو بی آر ٹی پہ سٹے ہٹاؤ، نیب کا کیس چلاؤ اور پکڑے جس نے کرپشن کیا ہے کے پی کے عوام کا پیسہ کے ساتھ. آج تک کرپشن کر رہے ہیں قانونی تحفظ کے ساتھ. یہ ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں، کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا، جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا، نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں، وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں. مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں، آج دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ ہے، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سب بڑے ٹی وی چینلز پہ چلائیں. پی ٹی آئی کا اپنا، ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم، ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے، یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم، عمران خان، ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جن پہ الزام ہے، سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا، پی ٹی آئی کا مکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے، اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں، ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے، ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی، ہر وڈیرا، ہر ڈی سی، ہر بیوروکریٹ جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں، کبھی ملا نہیں، وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے، بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا، خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں، یو کے میں پکڑا گیا، فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ، ٹرپل بلنگ، اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں تھا، وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی، اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا، میگا کرپشن سکینڈلز ہیں. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر
मीडिया को कोई इरादा है अनबायस बनने का, इस पे आप जरा एक प्रोग्राम करके दिखाएं, एक प्रोग्राम करके दिखाएं। ये लोग आपका और मेरा, हर इस शहर में रहने वाले का, देखिए क्या हाल कर रहे हैं हमारे साथ। लोग रो रहे हैं, काम नहीं कर सकते, सो भी नहीं सकते, पका नहीं सकते। लॉकडाउन अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर में आप बंद करो, अपने कैसे, अगर पंखा नहीं चल रहा। This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it is मैं और आप ना इंसाफी कर रहे होंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ अगर हम इस किस्म के स्कैंडल्स को छुपाते रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? इसको हमें पता है कि ATM है, उनका कनेक्शन क्या है के इलेक्ट्रिक में, लेकिन के इलेक्ट्रिक में वफाकी हुकूमत का बोर्ड मेंबर भी है और PTI के कार्टून्स बाहर एहतजाज भी कर रहे हैं। और ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है। आपका अपना PTI का FIA ने ये रिपोर्ट जमा किया। हेस्को, सेप्को, बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे, कर रहे हैं। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका, इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में। हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को की मईशत चलाना इनको वो भी नहीं आता। आप सबके सामने मैंने यहाँ 20 जून को PTI की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक ये बुज़दिल लोग हर चैलेंज से भागते हैं। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कितना, अब 20 जून 2020 से 1,987,000 सेकेंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 weeks and 2 days भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो PTI ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इसका इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, हमने तो 18-17 पता नहीं कितने NICVDs को खड़ा कर दिया है पूरा सिंध में। आपसे मैं कह रहा हूँ, एक हार्ट का हॉस्पिटल, एक कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी आपने KPK में खड़ा कर दिया होगा, जहाँ मुफ्त इलाज हो, जहाँ गरीब को का इलाज हो। आज तक जवाब नहीं दे सका। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या TV पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं। हर वजीर आजम आता था नेशनल असेंबली में, जवाब देने को तैयार होता था। शहीद बीबी को याद करे, इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, वो हर सेशन में होते थे, वहाँ डिबेट करने को तैयार। अगर वहाँ वो डरता है, शौक है TV का, तो TV पे करने को तैयार। मगर PTI की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। तो आज हम उनको एक नया चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि तीसरा चैलेंज पे हमारा मुकाबला करने को तैयार है या नहीं। सिंध का जो टेस्टिंग रेट है,
सिंध का जो पर कैपिटा टेस्टिंग है, मैं चैलेंज देता हूं पीटीआई की हुकूमत को, पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को तो लेकर आए। कोविड में कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करे। हमारा नया चैलेंज जो आज का चैलेंज है, पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे। और हमारा सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका ज़रा मुकाबला करके दिखाए। आप सबका मेहरबानी। चैनल आप जरा बताइए, न्यूज़ होगा। माशाल्लाह आपने काफ़ी चीज़ें इस मौजूदा हुकूमत की गिनवाई हैं और तकरीबन सब बनती हैं। हल क्या है? अवाम भी आपकी तरफ देख रही है, अपोजिशन भी मुतासर है। कोविड की वजह से आप कोई एहतजाजी मुजाहरा, कोई रैली, कोई वो भी नहीं कर सकते। एक अदालती फोरम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते। अवाम क्या करे? आप लोग अभी मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, कोई हल क्या है आप लोगों के पास? कोई टाइम फ्रेम क्या है? लोगों को क्या बताएंगे कि आप इस हुकूमत से किस तरह उनकी जान छुड़ाएंगे? पार्लियामेंट में भी आप लोग कुछ नहीं कर सके अब तक, वरना कोई हुकूमत चेंज कर ले, नंबर ऑफ गेम्स को चेंज कर दे, कुछ और कर दे, तो क्या हल क्या है? थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है और हमने मुसलसल ना सिर्फ आज से, पहला दिन से लेके आज तक हर फोरम पे, हर मौके पे और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कोशिश अपना जारी रखेंगे कि इनको चैलेंज करें, इनको टफ टाइम दें, उनको पास ना दें, हर इशू को हर मौके पे उनको एक्सपोज करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब इसमें बहुत ही सीरियस है और हमारे साथ यहाँ सिंध आके भी 2 घंटा का मीटिंग सदर आसिफ ज़री ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हुआ है। उसमें तफसील में हमने काफ़ी बातें की है। इंशाअल्लाह ताला जो MMA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप है, उसकी बेहतरी के लिए हम कमिटीज़ बना रहे हैं ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में बात कर सकते हैं। जहाँ तक बाकी अपोजिशन की जमातों है, हम बजट से लेके आज तक इंतज़ार में हैं इंशाअल्लाह ताला जब शहबाज शरीफ साहब सेहतियाब और तैयार हो जाता है, ताकि हमारा APC हो और हम उस APC के फोरम पे जो हमारा मौक़िफ़ है बाकी सियासी जमातों के सामने, उनका सलाह मशवरा करके आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो ऑप्शंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शंस है, सिर्फ़ और सिर्फ आइनी ऑप्शंस है। हम किसी गैर जमहूरी एफर्ट के हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इनके दायरे में रहते हुए हम अपने अवाम का केस लड़ते रहेंगे। जैसे आपने कहा पार्लियामेंट का फोरम है, मैं पार्लियामेंट के फोरम पे बिल्कुल गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ। अपना जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान में जहाँ तक एहतजाज हैं, जहाँ तक प्रोटेस्ट हैं, अब तक पाकिस्तान और इमरान खान को ये समझना चाहिए कि वो कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे। ये सिर्फ तब तक है और ऑब्वियसली ख़तरा तो है, अभी भी ख़तरा है आवाम के लिए अगर हम बड़ा नंबर्स में बाहर निकलें। लेकिन अगर ये हमें मजबूर करते हैं, अगर ये इसी सिलसिला को बरकरार रखती है जिसमें हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत ख़तरा में, ना उनको मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल ख़तरा में, उनको ना मदद करने को तैयार, हर पाकिस्तानी का फसल ख़तरा में, उनको मदद करने को तैयार नहीं। अगर उनका रवैया दुरुस्त करने को का कोई इरादा नहीं है, NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं, तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। हम आज भी वार्न करते हैं, आज भी टाइम है कि पीछे हटो। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, मुआशी मसाइल है, फॉरेन पॉलिसी मसाइल है, हम सब एक होकर ये कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें इन मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद दूसरे जो आपके साजिशें हैं, हुकूमत के साजिश है, उस पर वो अगर अपना काम जारी रखेंगे तो हम भी अपना जो सेफ्टी के लिए और
ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لینا. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے, اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں, کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نئے 2014 سے نئے مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا, نہ کسی یحییٰ سے ڈرا, نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ کٹ پتلی جتنا بھی جعلی جے آئی ٹیز لے کر آئے, جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے, ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے, نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, اور ان کے دھمکیاں سے, ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے, صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے, تو کبھی کبھار کچھ جے آئی ٹی نکل آتا ہے, پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے, آج بھی پریشان ہیں, اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں, ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہیں, ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب, عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی, لازمی ہے اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے, لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ 20 جب جائے سندھ میں لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے, بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں, پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے, اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا, وفاقی حکومت تھا, جس نے ہم نے قانون سازی کی, جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے, ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ, ہر کوشش سیبوٹاج کیا گیا ہے, اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے, اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے, کون سے لوگ تھے, تو ایک لسٹ تھا یا کچھ, اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے, پورا پاکستان میں بلوچستان سے, سندھ سے, پختونخوا سے, یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا, چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں, اور ابھی جو جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا, مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے, جو ایشوز ہیں, جو بے چینی ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں
इन इश्यूज को रेकन्सिलिएशन के थ्रू, कंसेंसस के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा। हर लापता अफराद को वापस घर पहुंचाना पड़ेगा या दफनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चल सकता है। ये कोई एक रियासत भी नहीं है, पूरी दुनिया में एक रियासत ऐसा नहीं होगी जहां अपने अवाम जो है वो लापता हो जाते हैं और इल्ज़ाम जो है वो रियासत पे लगता। रियासत का काम है लापता अवाम को ढूंढना। पूरा CIA और FBI खड़ा हो जाता है जब एक अमरीकी शहरी लापता हो जाता है बैरून मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान में ये जो इल्ज़ाम का सिलसिला है, इल्ज़ाम जहां जाते हैं उनका भी वजूहात होंगे। हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा, रेकन्सिलिएशन और कंसेंसस के थ्रू एड्रेस करना पड़ेगा। और इस वक्त जब हम पैंडेमिक में हैं, जब मुआशी जब इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो बिल्कुल ये जो सिलसिला है इसको बंद होना चाहिए। एब्सोल्युटली 100% बंद होना चाहिए। ना मिसिंग पर्सन्स होना चाहिए, ना टारगेट किलिंग्स होना चाहिए। और इसके लिए मैं जानता हूं यहां भी होता है। इसके लिए जितना हम काम कर सकते हैं, जितना हम कोशिश कर सकते हैं मीडिया के सामने या कैमरास के पीछे कि हम अपने आवाम फैसिलिटेट करें वो हो। लेकिन ये पॉलिसी, इस पॉलिसी में पैंडेमिक के दौरान पॉज आना चाहिए और आगे जाके कंसेंसस और रेकन्सिलिएशन के थ्रू इसका हल निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान इस मिसिंग पर्सन्स इश्यूज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम मुसलसल इन खानदानों को, लावारिस बच्चे को, ये जो वाइफ्स जो है, बीवियां जो है, जो अकेले छोड़े गए हैं, अब तक इग्नोर करते रहेंगे। ये एक ही रियासत होगा, एक ही मुल्क होगा जहां बच्चे और बीवियां इधर से उधर भाग रहे हैं, ग्वादर से इस्लामाबाद तक, कराची से खैबर तक भीख मांग रहे हैं मीडिया से, सियासतदानों से कि हमारा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।